오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 등경 위의 삶 5번째 시간입니다. 오늘 진짜 마지막 시간이에요. 네. 등경 위의 삶 마지막 시간 5번. 예. 원래 이거 12주씩 합니다. 저희 이 한국의 이 서희천재의 교회나 12주. 아이고. 근데 저는 5주로 끝내드립니다. Today's preaching title is the Life on a Lampstand, the final, the fifth time. Definitely, today, this will be the last time to preach about this topic. So I'd like to review of last week's sermon. 우리 지난주 설교 짧게 한번 보시겠습니다. 여러분 심령의 등불에 우리 심령 안에 다 등불이 있잖아요, 그렇죠? 그 등불에 빛이 나오기 시작하고 빛을 발하기 시작하고 그리고 그 등불의 주인이 누구시죠? 예수님이시죠. 그 등불의 주인이신 예수님께서 그 사람의 인생을 등경 위로 올려놓으실 때 나타난 현상이 있다는 것이지요. So the last week's preaching topic, main topic was this. When the lamp of the heart or lamp of the spirit in us begins to shine, and when Jesus, the owner or Lord or master of that lamp, place that person's life on the lampstand, these things begin to happen. There are some things will happen from within the person. The first one, they begin to hear God's word. 제일 첫 번째 현상, 뭘 듣는다고요? 하나님 말씀을 듣기 시작합니다. 하나님 말씀이 들리기 시작해요. 옛날에는 불면증 영어로 뭐죠? Insomnia, 그렇죠? If you want to cure insomnia, just read the Bible or join the worship. Then you can have a deep sleep while preaching or reading the Bible. 예. 서희가 막 웃고 있어요. 괜찮아, 서희야, 괜찮아. 그럴 수 있지. 그래서 이 불면증이 있으면 성경을 막 읽으면 바로 잠이 오고 막 그랬단 말이에요. 그렇죠? 그런데 그 심령의 등불이 빛나는 사람에게서는 말씀이 들리기 시작합니다. 설교가 귀에 들리기 시작해요. 성경 말씀이 와서 자기 가슴에 와서 탁 박히기 시작합니다. 두 번째 현상, 언어가 바뀌기 시작합니다. 말이 바뀌기 시작해요. The second phenomenon, the second thing that happened from the person, their language and words begin to change. Before that, they speak like people who are not in Christ. But now they speak like the someone in Christ. 그전에는 예수님 밖에 있는 사람처럼 말했어요. Non-Christians. The way of speaking is totally same with the non-Christian. 예수 믿지 않는 사람하고 똑같이 말했습니다. Negative way of speaking. 좀 부정적으로 말하고 complaining, grumbling. 항상 불평했는데 이제 그 심령의 등불에 빛이 나는 사람은 언어가 바뀌어서 말이 바뀌게 됩니다. 그런 변화가 저 여러분들 안에 풍성하게 될 수 있기를 축복합니다. 네. 그다음 이제 세 번째입니다. Now I'd like to begin to today's preaching. The characteristics of a person whose lamp of the heart has been lit. The third one, they long for wisdom. They long for wisdom. 세 번째 특징이 뭔지 아십니까? 지혜를 사모해요. 지혜를 간절히 찾습니다. 그 심령의 등불이 그 가슴 속에, 그 영혼 속에 심령의 등불의 빛이 빛나기 시작하는 사람은 지혜를 찾기 시작합니다. They begin to seek for wisdom. This wisdom comes from above, from heaven, pour out by God. 여러분, 이 지혜는 천상에서 임합니다. 하늘에서 내려오는 지혜입니다. 하나님이 부어주시는 지혜입니다. 저는 바라기는 우리 사랑하는 성도님들의 심령에 이 지혜가 다 임하게 되시기를 정말 간절히 축복합니다. 특별히 우리 청년들, 특별히 학생들, 이 지혜가 와야 돼요. 하늘에서 내려오는 지혜, 하나님이 부어주시는 지혜, 너무너무 중요합니다. 여러분, 이 지혜는 이 세상 어디에서도 그리고 이 세상 누구에게서도 얻을 수 없는 지혜입니다. This wisdom cannot be obtained anywhere in this world or from anyone in this world. Then to whom is wisdom given? Upon whom does it come down, and to whom is it poured out? 그 누구한테 이 지혜가 올까요?
이 세상에 어디서도 찾을 수 없고 이 세상에 누구도 줄 수 없는 그 지혜를 어디서 얻을 수 있을까요? 누구에게 이 지혜가 내려올까요? 우리 let's find out the Bible verse from Proverbs chapter 4 verse 7. 우리 잠언 4장 7절 말씀 찾아보시겠습니다. 잠언 4장 7절. Proverbs chapter 4 verse 7. 잠언 4장 7절의 말씀. 너무 귀한 말씀. 4장 7절의 말씀. (4장 7절의) 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라. 내가 얻은 모든 것을 가지고 명철을 얻을지니라. 아멘. Jaden, would you please read this verse for us? The beginning of wisdom is this: get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Thank you. The first sentence is the most important part of this verse. The beginning of wisdom is this. But actually, in the Hebrew version, wisdom is above all things. The Hebrew version of the Bible. 여러분 이 영어에는 지금 뭐라고 되어 있습니까? The beginning of wisdom is this 되어 있지만 이 문장이 히브리 원어 성경에는 뭐라고 되어 있냐면 한국어 성경이 번역을 잘 해놨어요. 지혜가 뭐다? 제일이다. 지혜가 제일 중요하다라고 얘기하고 있어요. Though it cost all you have, get understanding, get wisdom. You need to pay everything. You need to give everything you have to gain wisdom from God, from above, from heaven. 하늘로부터 내려오는 지혜를 얻기 위해서 모든 것을 투자할 수 있어야 돼요. 그 사람에게 지혜가 옵니다. 네. 또 한번 찾아볼까요? 또 다른 성경 구절 찾아보시겠습니다. 야고보서 1장 5절입니다. Let's find out another Bible verse from New Testament. James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. 야고보서 1장 5절입니다. 야고보서 1장 5절. 너무너무 중요한 말씀입니다. It is very important Bible verse for someone who want to receive the wisdom from God. 우리 야고보서 1장 5절 말씀 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. Jaden, would you please read this verse first? If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives you generously to all without finding fault, and it will be given to you. If any of you lacks wisdom, you should ask God. You should ask God, then God will answer to you. 여러분 지혜를 구하게 되시길 축복합니다. 그러니까 하나님은 어떤 사람에게 지혜를 주시느냐? 가진 모든 것을 투자해서 지혜를 얻고자 하는 자. 하나님께 계속해서 끊임없이 그렇죠? 포기하지 않고 기도하며 지혜를 구하는 자에게 지혜를 주시는 줄로 믿습니다. 그래서 하나님은 찾고 구하고 두드리는 자에게 지혜를 부어 주신다. God pours out His wisdom to those who seek and ask and knock without giving up. 포기하지 않고 계속해서 구하는 자에게 지혜를 주세요. 지혜 너무너무 중요합니다. 지혜가 중요해요. 여러분 이 원리를 심령의 등불이 켜진 사람에게 적용하면 다음과 같이 이해할 수 있어요. If we apply this principle about wisdom to a person whose lamp of the heart has been lit, it can be understood this way. Because the lamp of the heart has been lit, the believer, the person whose life will be placed on the lampstand, begins to value the need for wisdom more than anything else and prays for wisdom from God as their top priority. 여러분 이 원리를 심령의 등불이 켜진 사람에게 적용해서 이 지혜에 관한 원리를 심령의 등불이 켜진 사람이라는 주제에 적용해서 말하면 이렇게 얘기할 수 있습니다. 심령의 등불이 켜지니까 자기 심령의 등불이 켜지니까 그 인생이 이제 등경 위로 올라가게 되려고 하면은 지혜의 필요성을
지혜가 너무 중요하다는 것을, 나에게 지금 지혜가 부족하고 나는 그 지혜가 필요하다는 그 지혜의 필요성을 그 무엇보다도 중요하게 생각하게 됩니다. 그리고 그것을 가장 최우선으로 하나님께 구하게 됩니다. 이렇게 되시기를 축복합니다. 그 심령의 등불이 꺼져 있는 사람은 지혜가 그렇게 중요한지 몰라요. 예. 너무너무 중요합니다. 심령의 등불이 들어온 사람의 특징이 뭐냐? 자기가 자기를 알아. 난 지혜가 부족해 라는 것을 자기가 제일 잘 알아요. 그래서 그 지혜를 하나님께 간절히 구하게 되는 것이, 그렇게 지혜를 구하게 되시기를 축복합니다. 너무너무 중요해요. 그래서 만일 어떤 성도가 하나님이 주시는 지혜를 중요하게 생각함으로 꾸준히 지혜를 구한다면 그 사람의 심령의 등불은 밝게 빛난다, 꺼져 있다, 밝게 빛나고 있다는 것이고, 곧 주님께서 그 사람의 인생을 등경위로 올리실 것이 분명한 줄로 믿습니다. Therefore, if a believer considers things God-given wisdom important and keep asking for it persistently, it is clear that the lamp of that person's heart, the believer's heart, is shining brightly, and the Lord will surely place that person's life on the lamp stand. 너무너무 중요해요. 그래서 내 기도 중에 하나님께 지혜를 구하는 기도가 있다. 그 사람에서는 빛나는 거예요. 근데 별로 지혜를 안 구한다. 그 다음 말은 생략. 예, 지혜를 구하게 되시기를 축복합니다. 예. 그러면 we need to think about when and how. 그렇죠? When we ask about the wisdom from God, we need to think about two topics: when and how. Let's go to the when first. Until when should we seek wisdom? 두 가지 생각해 봐야 됩니다. 언제와 어떻게거든요. 예수님, 우리가 하나님께 지혜를 구할 때 생각해야 될 게 두 가지. 언제와 어떻게인데, 먼저 언제부터 생각하면, 언제까지 지혜를 구해야 하는가? Until when should we seek wisdom? The answer is quite clear. It isn't clear. Until wisdom comes. Until it arises within you. Until He, God, pours it out to you, on you. 언제까지 구하면 되나요? 지혜가 올 때까지 기도하면 됩니다. Without giving up. 포기하지 말고 지혜가 여러분들의 심령에서 떠오를 때까지, 지혜가 떠오를 때까지 기도하는 겁니다. 지혜를 하나님께서 부어주실 때까지 기도하면 지혜가 옵니다. 그러니까 왜 나한테는 지혜가 안 올까? 그때까지 기도 안 한 거예요. 하나님은 지혜를 구하는 자를 가장 좋아하십니다. 끝까지 구해보시길 바랍니다. 와요. 분명히 옵니다. 지혜가 옵니다. 지혜가 떠오르게 됩니다. 하나님께서 지혜를 주실 줄로 믿습니다. 공부하는 우리 학생들, 우리 청년들, 기도해보세요. 하나님 지혜를 주신다고. 네, 그렇습니다. 자, 그 다음에 이제 we need to think about how. 이제 우리가 생각해보는 거 어떻게 알 수 있냐는 거. 지혜가 온 거 어떻게 아냐 이거예요. 예. 지혜가 오면 일어나는 일을 알면 되겠지. Now we need to think about how do we know when it has come to us. 그죠? What happened when wisdom comes? So we need to think about what happened. What will happen when we receive wisdom from God? There are two things. This is very important. The first one, it produces results that bring efficiency, effectiveness, profit, and influence. 여러분, 지혜가 오면 첫 번째 현상이 뭐냐? 효율과 효과와 이윤과 영향력을 끼치는 결과를 만들어내기 시작합니다. Efficiency, effectiveness. You can save your time. If you have wisdom from God, you can save your time. If you don't have wisdom, you're going to waste your time. You're going to waste your chance. But if you receive the wisdom from God, you can save your time. You can save your chances. Yeah. Efficiency and effectiveness, profit, because you save your time. Then you can give deep and wide influence to the others. 여러분, 효율과 효과와 이윤이 발생해요. 뭐가 오면? 지혜가 오면. 하나님의 지혜가 없으면 시간 낭비, 돈 낭비, 관계 낭비, 에너지 낭비 다 낭비예요. 근데 하나님의 지혜가 오면
효율과 효과와 이윤이 발생합니다. 그리고 영향력을 이제 발하기 시작합니다. 제가 이거 설교 준비할 때 한번 똑같아요. 제가 하나님의 지혜가 안 오면 설교 준비요. 막 뭐가 있냐면 이 비유가 적절할지 모르겠는데 여러분 화장실 가서 끙가할 때 끙가가 잘 안 나오잖아. 너무 힘들어요. 에마가 이 말이 뭔지 끙가할 때 끙가가 잘 안 나온다면 이해되니? 서희가 잘 얘기해 줄 거야. You can explain. Yeah. 그 끙가하는데 끙가가 잘 안 나와. 너무 힘들어. 똑같이 그래요. 똑같이 그래. 근데 여러분 하나님의 지혜가 오면요, 이 설교 준비할 때요 금방 끝납니다. 뭐 1시간도 안 돼서 확 이렇게 벌써 몇 주 차에 이렇게 막 설교가 샥 들어와요. 신기합니다. 신기해요. 그러니까 저는 목사니까 여러분들에게 하나님의 말씀 증거하는 게 핵심이잖아요. 그렇죠? 그 지혜가 그 방향으로 간다. 그래서 제가 막 12주, 13주짜리 설교가 쫙 나오는 이유가 뭐냐면 그거 붙잡고 막 기도하는 거예요. 막 이렇게 막 몸부림치면서 뭐 전소연 목사 가끔 기도할 때 뭐 약간 좀 미친 사람 같잖아요. 왜 그런지 아십니까? 여러분들 위해서 그런 거예요. 아무도 아멘을 안 하시네. 네, 왜 그래요? 오늘 좀 이상하네. 예. 그 왜 그럴까? 하나님의 지혜가 오면요, 벌써 이렇게 벌써 이 그림이 쫙 잡혀요. 이거는 뭐 어떻게 설명이 안 돼. 공부로 뭐 1 더하기 1은 이렇게 되는 게 아니에요. 똑같이 우리 사랑하는 성도님들 삶 속에서도 하나님의 지혜가 오기를 위해서 기도하게 되시길 축복합니다. 그럼 시간을 절약할 수 있어요. 시간 막 끙끙 앓고 우리 수학 문제 안 나오는 똥마냥 열심히 하는데 안 풀려. 근데 지혜가 오면 확 풀리게 돼. 그런 역사 있게 되시길 축복합니다. 예. 여러분 그 경우로 한번 찾아보시겠습니다. 우리 성경 한번 찾아볼까요? Let's find out Bible verse from Genesis chapter 39 verse 1 to 5. 창세기 39장 1절에서부터 5절 말씀 너무 중요한 말씀입니다. 창세기 39장입니다. 1절에서부터 5절 말씀 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 친위대장 애굽 사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 사니라. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 참고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때로부터 여호와께서 요셉을 위하여 그 애굽 사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. 아멘. Verse 3. When his master saw that the Lord was with him. In other words, we can say, when his master saw that the wisdom of the Lord was with Joseph, and that the Lord gave him, that the wisdom gave him success in everything he did. Success in everything he did, because Joseph received wisdom from God. And now we want to focus on verse 5. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed household the Egyptian because of Joseph's wisdom. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. 여러분 여기 성경 말씀 분명히 얘기합니다. 여호와의 지혜가 누구와 함께함으로? 요셉과 함께함으로 요셉이 하는 일마다 다 잘 되는 거예요. 그러니까 이 보디발이 가장 미천한 노예인 요셉을, 가장 어린 요셉을 자기의 가정 총무를 삼아요. 30대도 아직 안 됐을 때입니다. Because before he was 30, he was around 20 something. But when he received the wisdom from God, everything he touches, everything will be prosperous. 여러분 요셉이 만지는 모든 것마다 다 잘 됐어요. 우리 사랑하는 성도님들께서 그렇게 되시기를 축복합니다. 우리 사랑하는 청년들의 인생이 그렇게 되길 축복합니다. 우리 학생들의 인생이 그렇게 되길 축복합니다. 너무너무 중요해요. 너무너무 중요해요. 그렇습니다.
이게 첫 번째 특징이 지혜가 온 거 어떻게 할 수 있느냐? 효율과 효과와 이윤과 영향력을 끼치는 결과가 나온다. 그럼 그 사람에겐 지혜가 임한 것이죠. 근데 자꾸 뭐 하는데 시간 낭비가 된다. 그럼 이제 뭔가 문제가 있는 겁니다. 자, 두 번째 특징. 뭐 여러 가지 특징이 있겠지만 두 번째 특징. 누군가에게 지혜가 왔다면 무슨 일이 일어나느냐? 사람들이 그 사람의 말을 듣고 싶어 해요. 그 사람의 말을 듣고 싶어 합니다. People begin to want to hear what the person says. 그 사람이 뭐라고 말하는가 듣고 싶어 해요. 지혜가 온 사람의 특징입니다. 그 사람이 하는 말을 한 번 더 듣고 싶어 합니다. 그 사람에게 지혜가 온 것이죠. 왜냐하면 그 하나님의 지혜가 온 사람의 말을 들으면 지식이 쌓이고 지혜가 생기며 통찰을 얻을 수 있기 때문에 그런 것이죠. Because when you listen to the person, someone who received wisdom from God, you gain knowledge and you receive wisdom and you gain insight from the person who received the wisdom from God. 그래서 그 사람의 말을 자꾸 듣고 싶어집니다. 그 사람에게 물어보고 싶어지죠. 그 사람의 의견은 어떤지 궁금하게 됩니다. 왜 그렇죠? 그 사람에게 지혜가 와 있기 때문에 그런 것입니다. 이제 우리를 뒤집어서 생각해 보면 돼요. 누군가 내 말을 듣고 싶어 한다. 아니면 누군가 내 말을 자꾸 좀 그만 좀 얘기해 줄래? 귀에서 피가 나. 이렇게 하도 너 말 귀에서 피가 나. 그러면 그 사람은 지혜가 온 거예요? 안 온 거예요? 네, 그렇습니다. 안 온 거예요? 안 온 거예요? 안 온 거예요? 지혜가 오면. 그럴 때는 좀 말을 좀 적게 해야 돼요. 네. 그런데 지혜가 온 사람은요, 말을 할 수밖에 없어요. 왜? 자꾸 와서 물어보니까. 자꾸 내 말을 듣고 싶어 하거든. 그럼 그 사람에겐 지혜가 온 것입니다. 그러한 지혜가 우리 사랑하는 성도님들에게 임하게 되시길 축복합니다. 축복합니다. 네. 그게 바로 영향력입니다. 그게 바로 선한 영향력입니다. 선한 영향력. 그렇습니다. 그래서 우리 사랑하는 손님들께서는 지혜를 구하되 끝까지 구하게 되시기를 축복합니다. 네. 자, 그 다음에 네 번째 특징입니다. 그 심령의 등불이 빛이 나고 예수님께서 그 사람을 램프스탠드로 올리실 때, 그 사람의 인생을 등경 위로 올리실 때 일어나는 네 번째 현상, 재능을 발견하고 은사가 자라나게 됩니다. The fourth phenomenon, they discover their talent and their gift begin to grow. talent and gift. 재능과 은사. 이거 발견하고 이 은사가 자라나기 시작합니다. 여러분, 은사에 대해서는 제가 많이 얘기했기 때문에 은사는 생략할게요. Because I preach about spiritual gift many times. So I'd like to omit. I'd like to I don't want to talk about it. And I just want to focus on talent. Talent they were born with, that they naturally have from birth. 이 재능은 뭐냐? 천성적으로 태어날 때부터 가지고 있는 재능입니다. 이거 발견해요. 여러분, 정말 많은 사람들이, 정말 상당히 많은 사람들이 자기가 가지고 있는 재능이 무엇인지 알지 못한 채로 살아가요. 다시 말씀드립니다. 상당히 많은, 사실상 거의 대부분의 사람들이 자기가 가지고 있는 재능이 무엇인지 알지 못한 채로 살아갑니다. Many people, this sentence is very important. Please listen carefully. Many people live without knowing what talent they actually possess. I'm going to read it again. Many people live their life without knowing what talents they actually have. They actually possess. 자기가 실제적으로 무슨 재능을 가지고 있는지 잘 모르고 그거 낭비하고 살아가요. 너무 안타까워. 너무 안타까워. 너무 안타까워. 왜 그럴까요? 왜냐하면 등경 아래에 있어서 그래요. 지하 창고와 같이 어둡고 캄캄한 인생을 살고 있기 때문에 자기도 자기의 재능 또는 장점을 알지 못한 상태로 살아가는 거예요. Why? Because they live in a dark, gloomy life like a basement under the lampstand, so they don't even know their own talent or strength, which is given by God from their birth. 태어날 때부터 하나님 주신 재능이 있는데 인생이 등경 아래 어둡고 시커먼데 처박혀 있으니까 모르는 거예요. 몰라. 그러다 보니 해보고 싶은 것도 없어. 하고 싶은 것도 없어. 그저 그런 삶, 건조한 삶, 재미없는 삶 살아가는 거. As a result, they end up living a bland, dry life without anything they want to do or try. 그냥 심심한, 그냥
시간 때우는 인생 살아가는 거죠. 그렇습니다. 여러분, 그러나 심령의 등불이 빛나기 시작하면, however, when the lamp of the heart begins to shine, that believer comes to know the talent that God already placed inside them, what they are good at, and they begin to want to use it continuously. They begin to want to use it continuously. 여러분, 심령의 등불이 빛나기 시작하면요, 무슨 일이 발생하냐? 그 성도는 하나님이 그 성도 속에 이미 넣어두신 재능, 곧 자기가 잘할 수 있는 것, 자기가 하기를 원하는 것을 알게 되고 계속해서 그것을 사용하고 싶어집니다. 우리 사랑하는 성도님들의 인생 그렇게 되시기를 축복합니다. 우리 청년들, 우리 학생들 그렇게 되기를 축복합니다. 너무나 젊었을 때, 너무나 어렸을 때부터 하고 싶은 게 없어. 하고 싶은 게 그 인생 불행한 겁니다. 왜 그럴까요? 자기 재능을 모르니까 몰라요. I don't know nothing to do. 불행한 인생, 불행한 인생. 그러나 심령의 등불이 밝혀지기 시작하면 자기가 하고 싶은 거, 자기가 잘할 수 있는 거를 바로 본능적으로 instinctively 알아. They know it, they find it, they realize it. 그걸 알게 된다는 것이죠. 여러분, 이것이 바로 역사 속에서 발견할 수 있는 도전 정신의 출발점입니다. 그리고 등경위로 올라간 성도들의 역동적인 삶의 모습은 언제나 이런 방식으로 시작이 되었어요. 내가 뭔가 해보고 싶다, 뭔가 도전해보고 싶다, 이런 마음으로부터 다이나믹한 인생이 시작되는 것입니다. This is the starting point of the spirit of challenge we see throughout human history and even church history as well. And the dynamic life of the believers placed on the lampstand has always begun in this way. When they find out their talent, and the dynamic life begin with that point. 자기의 재능을 발견하는 순간부터 다이나믹한 인생, 도전하는 인생 살아가게 된다는 것이죠. 우리 사랑하는 성도님들, 특별히 청년들, 우리 학생들 그런 인생 살게 되시기를 축복합니다. 마귀는 우리 인생 재미없게 만들거든요. Our enemy Satan wants to make our life gloomy and dark. Just nothing special in our life. That is the quite important statistics from the strategy from Satan. 사탄은 항상 그렇게 만들고 싶어요. 우리 인생 재미없는 인생, 그저 그런 인생, 어둡고 음침한 인생, 우울한 인생, 그게 사탄의 방법입니다. 그거를 단번에 콱 깨버리는 역사 있게 되시기를 축복합니다. 뭘 발견하면? 재능을 발견하면, 자기가 잘할 수 있는 거 발견하면 그렇게 된다는 것이죠. But there are some cautions. 주의점이 있어요. 그런데 주의할 점. 네. Although there are rare cases where talent and gift suddenly stand out, we must not forget that in most cases, they are not developed suddenly, but are gradually built up through many trials, through errors, patience, and continual challenges. 너무너무 중요합니다. 주의할 점, 갑자기 재능과 은사가 두드러지는 경우가 가끔 있어요. 가끔. 네? 가끔. 근데 보통은, 거의 대부분은 갑자기 되는 게 아니에요. 수많은 시행착오와 인내와 도전과 실패를 통하여 발견한 재능과 은사를, 중요합니다, 점진적으로 gradually built up, 점진적으로 완성된다는 것을 절대로 잊어서는 안 됩니다. 너무너무 중요한 사실이에요. 그러니까 재능은 찾았는데 많은 사람들이 easily give up because they can't see the instant result. But we need patience in Christ. We need to keep doing it. 계속해서 도전하고 또 실패하고 또 넘어지고 다시 일어나서 또 이렇게 해야 자라나는 겁니다. 이래야 재능과 은사가 자라나게 됩니다. 그렇게 도전하고 승리하게 되시기를 축복합니다. 하루아침에 되지 않아요. 절대 그렇지 않습니다. 그렇습니다. 두 번째 caution, the second caution, 주의할 점 두 번째, 자신의 심령의 등불 관리자의 공급이 없이는 지속되지 않거나
또는 하나님과는 상관없는 방향으로 재능을 사용하기 시작하게 된다면 유의해야 됩니다. Without the supply from the manager of the lamp of the heart, we already think about this topic 2 weeks ago. The manager, God appointed the managers of the lamp of our heart. It won't last, or it may start being used in ways unrelated to God. In other words, we can say in ways of committing sin before God. 너무너무 중요합니다. 등불 관리자, mentor, without spiritual father, without spiritual mentor, you will use your talent in ways unrelated to God, in ways committing sin before God. 너무너무 중요해요. 등불 관리자의 관리가 필요해요. 그렇습니다. 재능을 사용할 때 등불 관리자의 그 관리가 필요해요. 그 관리가 없으면 하나님하고 상관없는 방향으로 간다고요. 그 재능 가지고 죄 짓는단 말이에요. 그래서 여러분들의 인생이 등불 위로 올라가셨을 때 겸손히 등불 관리자의 지도를 잘 받게 되시기를 축복합니다. 제가 다 지켜보고 있을게요. 엉뚱한 짓 한다. 그러면 몽둥이를 가지고 죄송합니다. 너무너무 중요해요. 제가 너무 많이 봤어요. 탁월한 재능이 있거든요. 실력이 있거든요. 근데 등불 관리자로부터 그 관리가 탁 떠나가는 순간 하나님의 영광을 구하는 것이 아니라 they begin to seek the glory from the people, not from God. 하나님으로부터 오는 영광 구하는 게 아니고 사람으로부터 오는 영광, 그럼 망해버려요. 안타깝죠. 그렇습니다. 이 주의점 2가지 꼭 기억하게 되시기를 축복합니다. 자, 그 다음 last one, 마지막입니다. 마지막. 심령의 등불이 빛나는 사람, 마지막 특징 더 많이 있지만 마지막입니다. The last one, actually there are more phenomenon from the person who has the lamp inside of inside of their heart and spirit. They rejoice in serving. 섬김을 기뻐합니다. 섬김을 기뻐해요. 더 많이 있겠지만 마지막으로만 살펴볼 게 뭐냐? 섬김을 기뻐해요. 다른 사람 섬기는 거 좋아해요. 주님을 섬기는 것과 다른 사람 섬기는 것을 마음속 깊은 곳으로부터 기뻐합니다. They deeply rejoice from their heart in serving the Lord and serving others. From deep inside of them. 그들의 깊은 내면 속으로부터 기뻐해요. They rejoice. They really like to serve the Lord and serve others. 여러분, 이런 섬김을 위해 자신의 시간과 돈과 힘과 기회를 사용하는 것을 누군가 시켜서 하는 게 아니에요. 자원하여 하고자 합니다. To serve in this way, they willingly use their time, willingly use their money, strengths, and opportunities, not because someone tells them to, but voluntarily, willingly. Willing heart, with willing heart, joyful and willing heart. 기쁨과 자원하는 마음으로 해요. 누가 시켜서 시간 쓰고 돈 쓰고 힘 쓰고 기회하는 게 아니고 기뻐서 자원해서 한다는 것이죠. 그렇습니다. 심지어 여러분, 섬김이 깊어지다 보면 자기의 생명까지 희생하는 것을 기뻐합니다. Even as their service deepen in Christ, they begin to take joy even in sacrificing their own lives. 그들의 생명조차도 희생하는 것을 기뻐. 그게 순교자의 삶이죠. That is the life of martyr. 순교자의 삶. 그렇죠? 순교자의 삶을 살아가게 됩니다. 여러분, 교회는 이러한 성도들로 인해 견고하게 되고 확장되는 것입니다. The Church of Christ becomes strong and expands through such believers who rejoice in serving the Lord and serving others. And this world becomes a better place to live because of such believers. 그리고 이 세상은 무슨 정치인들이 하는 게 아니고, 요즘 극대노가 나오죠. 어찌되었든 세상은 이런 성도들로 인해 살기 좋은 곳으로 변화되는 것이죠. And this world becomes a better place to live because of such believers in Christ. 그렇습니다. 여러분, 섬김을 기뻐하는 저 여러분들 되시기를 축복합니다. 섬김을 기뻐해요. 섬김.
여러분, 섬김의 최고봉은 뭘까요? 섬김의 가장 the highest form of serving is the cross. 여러분, 섬김의 최고봉은 십자가입니다. 십자가 있죠, 십자가. 예? 예수님의 십자가. 죄인인 우리를 섬기시기 위하여 예수님이 행하신 수많은 섬김 중에 가장 높은 곳에 있는 섬김이 무엇일까요? 바로 십자가입니다. Among the many acts, a lot of acts of service Jesus performed to serve us, the sinners. The highest one, the highest form is the cross on Calvary. 갈보리 그 십자가가 가장 최상의 모습의 섬김이라는 거죠. 여러분, 이와 같이 심령의 등불이 빛을 발하기 시작하고 주님이 그 인생을 등경 위로 올려놓으시고자 하는 성도는 섬김을 통하여 무엇을 사랑하느냐? 십자가를 사랑하게 됩니다. In the same way, when the lamp of the heart begins to shine and the Lord is about to place the person's life on the lampstand, that believer comes to love the cross through their life of service, through their life of serving the Lord and serving others. 주님을 섬기고 다른 사람을 섬기는 중에 가장 깊은 곳, 가장 높은 곳에 올라가는데 그게 뭐냐? 십자가를 사랑한다. 주의 십자가 사랑하리. 언제까지? 최후 승리를 얻기까지. 그 찬양의 우리 찬송가 고백이 있잖아요. 주의 십자가 사랑하리. 그 왜 그럴까요? 섬김 때문에 그랬어요. 섬김. 그렇습니다. 섬김으로 십자가를 지는 인생 되시기를 축복합니다. 섬김으로 십자가를 사랑하는 인생 되시기를 축복합니다. 그게 바로 등경 위의 삶, 등경 위로 올라간 성도의 삶의 모습인 거예요. 십자가를 지는 것입니다. 누구를 위하여? 남을 위하여 십자가를 지는 것이죠. 십자가를 지는 삶, 희생하는 삶. 내가 멋지게 성공해야지 이게 아니고 주님, 내 인생을 드려 십자가를 지겠습니다. 섬김의 삶. 그렇습니다. 그렇게 섬기는 삶 되시기를 축복합니다. 등경 위의 삶 살게 되시기를 축복합니다. 네, 그렇습니다. 주님이 이 설교를 저는 그냥 진짜 저 마음은 이거 한 주에 끝내려고 그랬어요. 한 주에 끝내려고 그랬어요. 근데 기도하고 설교를 준비하다 보니까 아유, 한 주 더 해야 되겠네. 한 주 더 해야 되겠네. 그래서 지금 5주까지 늘어난 겁니다. 왜 그럴까요? 왜 주님이 저는 빨리 진도 나가고 싶거든요. 근데 진도가 왜 안 나갔을까? 주님이 우리 사랑하는 성도님들을 등경 위로 올려놓고 싶으신 것이 분명합니다. 그게 뭐예요? 아직 등경 위로 올라가지 않은 부분이 있다 없다? 있다는 거예요. 빨리 등경 위로 올려놓으라는 거예요. 그 인생의 부분을 빨리 등경 위로 올려버리라는 것입니다. 그래서 이 말씀 우리에게 5주씩이나 주신 줄로 믿습니다. 성령께서 우리 사랑하는 성도님 인생을 심령의 등불을 밝히시고 그리고 이 등경 위의 삶을 살게 하실 줄로 믿습니다. 네, 그 주님의 마음을 알아. 주님, 그렇습니다. 내 인생 이 부분은 아직도 여전히 어두침침한 부분이 있습니다. 그 부분을 밝게 빛나게 하시옵시고 등경 위로 올라가게 하여 주시옵소서 하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 함께 기도하시겠습니다. 우리 기도 제목 4가지 기도 제목 함께 보시겠습니다. So I want to share today's prayer points from the Word of God we received. The first one, let us become those who long for the heavenly wisdom, not worldly, the secular wisdom, but heavenly, the holy wisdom that God pours out and keep asking until He gives it. 첫 번째 기도 제목, 하나님이 부어주시는 천상의 지혜를 사모하되 하나님이 언제까지? 부어주실 때까지. 매사, on every matter, we must ask the wisdom for every matter we face daily life, in our daily life. 우리가 마주하는 매일의 삶 속에서 여러 가지 주제들이 있잖아요. 여러 가지 우리를 방해한 obstacle들이 있단 말이에요. 그럴 때마다 지혜를 구하시길 바랍니다. 언제까지? 하나님 주실 때까지 기도하세요. 하나님 주십니다. 지혜를 주십니다. 두 번째입니다. 하나님이 주신 재능과 은사를 발견하고 활용하여 하나님께 영광 돌리는 삶이 되게 하옵소서. The second prayer point, let us discover the talent and spiritual gift God has given us and use them to live a life that glorifies Him in every corner and every moment of our life. 우리 삶의 모든 영역에서 하나님께 영광 돌릴 수 있도록 하나님 우리 재능과 은사를 발견하게 하여 주시옵소서. 기도하시길 바랍니다.
재능 발견하지 못하는 바보 같은 인생에 바보 같은 인생. 재능을 찾아야 돼요. 하나님 주신 재능을 찾아야 돼요. 물론 이런 건 있어요. 제가 몇 번 말씀드렸죠. 제가 전에 한 10년 전에 10몇 년 전에 다른 교회를 섬길 때 제가 찬양인도 했었거든요. 찬양인도 저 잘해요. 근데 어쨌든 근데 제 마음속에 굉장히 한 가지 가시가 있었어요. 어떤 누나인데 얼굴도 하얗고 너무 예쁘게 생겼어요. 경상도에서 또 이거 사투리가 너무 애교가 있어가지고 이 형들이 그 누나에게 환장을 했어. 근데 그 누나가 찬양팀을 하는 거예요. 근데 나는 그 누나가 찬양할 때마다 시험 들어. 얼굴도 예쁘고 표정도 반가워도 있는데 음치야. 박치 음치. 와, 나 세상에 나 그런 음치 박치 처음 봤어요. 내가 내 찬양인도 인생, 내가 찬양으로 주님을 섬기는 가운데 내가 만났던 최악의 음치, 최악의 박치. 근데 자기는 찬양 인도자가 나중에 찬양 사역자가 될 거래. 주님 오셔도 안 될걸? 난 이제 속으로 생각했어요. 여러분, 내가 막 하고 싶다서 되는 게 아닙니다. 그건 자기 재능이 아닌 거예요. 그걸 이제 빨리 인정을 해야 돼. 그런 경우 케이스를 잘 하게 되시길 바랍니다. 내가 막 하는데 사람들이 별로 안 좋아해. 그럼 빨리 눈치를 채야 돼. 그거 빨리 눈치를 까야 된단 말이야. 근데 그 누나는 그런 게 없어. 그리고 자기가 잘 못한다는 걸 알고 나한테 트레이닝을 해달래. 2달 하고 죽는 줄 알았어요. 너무 힘들었어요. 그러면 안 됩니다. 어찌됐든 하나님 주신 재능과 은사를 발견 못하니까 하나님께 영광이 안 돌아가자. 네, 힘들어. 그래서 그 무슨 일이 있었냐면 음향팀하고 잘 짜가지고 어떻게 했냐면 찬양할 때 이 자매님의 이 마이크는 볼륨을 쫙 낮춰놓는 거예요. 연습할 때만 높여놓고 잘 나오죠? 그래놓고 이제 그걸 이거 방송 볼리 없겠죠? 그분이 그렇습니다. 그 비밀. 힘들어 주여 아버지 힘들었어. 세 번째 기도 제목. 세 번째. 우리를 기쁨으로 섬기시는 예수님을 닮아 우리도 기쁨으로 주님과 사람을 섬기는 성도가 되게 하옵소서. Let us become believers who like Jesus, who joyfully serves us, also serve the Lord and others with joy, with joyful heart, willing heart, serving heart. 그렇습니다. 마지막 네 번째입니다. 우리 대한민국을 위한 기도죠. 하나님이 주신 자유와 축복을 지키고 확장하는 대한민국이 되게 하옵소서. May Korea be a nation that protects and expands the freedom and blessings given by God. 하나님 주신 축복, 하나님 주신 자유를 어디 엉뚱한 데 낭비해버리고 썩혀버리는 것이 아니라 그것을 지키고 그것을 확장하는 대한민국 되게 하여 주시옵소서. 이렇게 우리가 네 가지 같이 함께 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 천상의 지혜를 부어주시옵소서. 하늘의 지혜를 부어주시옵소서. 하나님 주신 재능과 은사를 발견하게 하시옵소서. 기쁨으로 예수님을 섬기는 자 되게 하시옵소서. 우리 사랑하는 조국 대한민국을 자유와 하나님 주신 자유와 축복을 지키고 확장하는 나라가 되게 하여 주시옵소서. 우리 간절한 마음으로 함께 같이 함께 기도하면 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.